समस्त को गुड मॉर्निंग। आज आम ये सेसन आम आलोचना करवा ओटीईटी 2026 ओडिया ग्रामर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एमें डिस्कस करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखु फास्ट क्वेश्चन रही असहायर साहा यह प्रकाश करुवा लोकवाणीटी कौन? असहायर साहा तार अर्थ कौन हम? निर्बलर बल ना अंधर लौड़ी ना जीवर जीवन ना गमन करवा। असहायर साहा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हूँ अंधर लौड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी प्रेरणात्मक क्रिया। तो चारोटी ऑप्शन देती। तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे प्रेरणात्मक क्रिया कौटा? बाड़ेबा ना पढ़ा ना लंबिबा ना गमन करवा। कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए बाड़ेबा। मन रखिए बाड़ेबा हूँ आपंकर प्रेरणात्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे। रथे तो यहाँ गोटे कि पद? कि पद? रथे यहाँ गोटे कि पद? विशेषण ना सर्वनाम ना विशेष्य ना अव्यय? यहाँ हूँ आपंकर सर्वनाम पद। मन रखिए रथे तो यहाँ हूँ आपंकर सर्वनाम पद, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा गलाणी तो गला संगात। रेखांकित पदटी कि पद? गला तो यहाँ गोटे कि पद? विशेष्य ना क्रिया ना विशेषण ना अव्यय? यहाँ हूँ आपंकर विशेषण पद। गलाणी तो गला संगात तो यहाँ हूँ विशेषण पद। तो गला ता तले अंडरलाइन देछि तो यहाँ हूँ विशेषण पद, ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा आरोहण यार विपरीत शब्द कौन हम? आरोहण यार विपरीत शब्द कौन हम? कौन हम? मन रखिए अवरोहण हम। आरोहणर विपरीत शब्द हो अवरोहण। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी कृदंत पद। तो चारोटी ऑप्शन देछि। तो चारोटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे कृदंत शब्द कौटा? शैव देछि, दर्शन देछि, शाक्त देछि, रावणी देछि। तो कृदंत पद क्या कहुए? धातु पर जो प्रत्यय जग हुए ताको हम कहवा कृदंत शब्द बोली कहवा। शब्द पर जो प्रत्यय जग हुए ताको हम कहवा तद्धित शब्द बोली कहवा। तो एमान मध्य कौटा गोटे कृदंत शब्द? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी दर्शन। दर्शन यहाँ हूँ आपंकर कृदंत शब्द। तो शैव शाक्त रावणी ये तीनोटी हूँ तद्धित शब्द, ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा आखि देखा तार अर्थ कौन हम? आखि देखा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम? आखि खोलिबा ना आखि पकाइबा ना आखि रखिबा ना आकट करवा। आखि देखा, आखि देखा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हूँ आकट करवा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउं उपसर्गटी धातु पूर्वर व्यवहृत न होई स्वतंत्र भाव में व्यवहृत होता है? केउं उपसर्गटी धातु पूर्वर व्यवहृत न होई स्वतंत्र भाव में व्यवहृत होता है? आ ना सु ना अति ना उप? यहाँ हूँ आपंकर अति। मन रखिए अति उपसर्गटी धातु पूर्वर व्यवहृत न होई स्वतंत्र भाव में व्यवहृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्राकृतिक यार विपरीत शब्द कौन हम? प्राकृतिक यार विपरीत शब्द कौन? कौन हम? मन रखिए तार विपरीत शब्द हो कृत्रिम। मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश करुले ताको कौन कहुए? एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश करुले ताको कौन कहवा? पद कहवा ना शब्द कहुए ना वाक्य कहवा ना अव्यय कहवा? ताको हम कहवा शब्द बोली कहवा। मन रखिए एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश करुले ताको हम कहवा शब्द बोली कहवा। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शब्द वाक्य व्यवहृत हेले ताको कौन कहुए? शब्द वाक्य व्यवहृत हेले ताको कौन कहवा? वाक्यांश ना शब्दांश ना खंडवाक्य ना पद कहवा? मन रखिए ताको हम कहवा पद बोली कहवा।
ମନେ ରଖିବେ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ମିଶି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ, ନା ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ସମ୍ବନ୍ଧ, ନା ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧ, ନା ଜଳ ଓ ବାୟୁର ସମ୍ବନ୍ଧ। କାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ? ମନେ ରଖିବେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କି ପଦ କହିବା? କେଉଁ ପଦ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା ନା, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଭଜନ ଦେଇଛି, ଗାଈ ଦେଇଛି, ଦୟା ଦେଇଛି, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ନା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ବାଳକ ଦେଇଛି, କ୍ଷମା ଦେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛି, ଲୁହା ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାଳକ। ମନେ ରଖିବେ ବାଳକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ଖାଦ୍ୟ, ନା ବସ୍ତ୍ର, ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବିଶେଷକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ବିଶେଷକୁ? ମନେ ରଖିବେ ଗୁଣବାଚକ ନା, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିଶେଷ ପଦ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ? କେଉଁଟା? ନମିତା ଦେଇଛି, ଅଥଚ ଦେଇଛି, ଯାଉଅଛି ଦେଇଛି, ଧଳା ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନମିତା। ନମିତା ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବ, ଜାତିକୁ, ଗୁଣକୁ, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଇ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନମିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ନମିତା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ? କେଉଁଟା? ଟେବୁଲ, ନା ଚୌକି, ନା କଣ୍ଟା, ନା କାଠ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କାଠ। ମନେ ରଖିବେ କାଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ତ କାଠରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ମନେ ରଖିବେ ଟେବୁଲ ତିଆରି ହୁଏ, ଚୌକି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ଲୁହା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ତ କଣ୍ଟା, ତ ଲୁହାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ନା କଣ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଜାତିବାଚକ। ତ ଟେବୁଲ, ଚୌକି, କଣ୍ଟା ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ମନେ ରଖିବେ। ତ କାଠ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ? କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ, ନା କର୍ମ ରୂପେ, ନା ପୂରକ ରୂପେ, ନା ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ରୂପେ। ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ତ ସେକ୍ସପିୟର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପଦ? ନାମବାଚକ, ନା ଜାତିବାଚକ, ନା ଗୁଣବାଚକ, ନା କ୍ରିୟାବାଚକ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ।
मन रखिए। तो कालिदास यहाँ हूँ व्यक्तिवाचक मन रखिए। तो कालिदास को भारतर कौन कहुए ना शेक्सपियर कहुए। तो से गला जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा नामवाचक विशेष को आउ कौन कहुए। नामवाचक विशेष को आउ कौन कहुए। गुणवाचक कहवा ना संज्ञावाचक कहवा ना वस्तुवाचक कहुए ना जातिवाचक कहुए कौन कहुए मन रखिए संज्ञावाचक कहुए। नामवाचक विशेष को कहवा संज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा प्रत्येक वस्तु व्यक्ति जाति को चिन्हवाई केउं पदर साहाय्य नियाजे। केउं पदर साहाय्य नियाଯାଇଥାଏ विशेषण ना विशेष्य ना सर्वनाम ना अव्यय। मन रखिए यहाँ हूँ विशेष पदर साहाय्य नियाଯାଇଥାଏ मन रखिए। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा वाक्य जहाँ विषय किसी कहुए ताको कौन कहुए। वाक्य जहाँ विषय किसी कहुए ताको कौन कहुए। विधेय ना कर्ता ना उद्दिष्ट ना उद्देश्य ताको हम कहवा उद्देश्य बोली कहवा। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा विशेष्य यही नामकरण कौन सूचित होता है। विशेष्य यही नामकरण कौन सूचित होता है। कर्ता हाँवाई योग्य ना कर्म होगापाई योग्य ना वाक्य विशेष अंशर योग्य ना नाम हेबार योग्य कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी वाक्य विशेष अंशर योग्य। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पद केते प्रकार। पद केते प्रकार केते प्रकार मन रखिए 5 प्रकार कौन कौन विशेष्य विशेषण अव्यय सर्वनाम क्रिया मन रखिए। तो पद हूँ 5 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को बुझे ताको कौन कहुए। जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को बुझे ताको कौन कहुए। विशेष कहवा ना विशेषण कहवा ना सर्वनाम कहवा ना अव्यय कहुए ताको हम कहवा विशेषण पद बोली कहवा। जो पद अन्य पदर गुण को बुझाउथुबो अवस्था को बुझाउथुबो संख्या बा परिमाण को बुझाउथुबो ताको हम कहवा विशेषण पद बोली कहवा मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा बुढ़ा लोकटी बाड़ी धरी चलुची यही वाक्य विशेषण पद कौटा। बुढ़ा लोकटी बाड़ी धरी चलुची यही वाक्य विशेषण पद कौटा। बुढ़ा ना लोकटी ना बाड़ी ना धरी कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर बुढ़ा मन रखिए। बुढ़ा हूँ गोटे विशेषण पद। तो विशेषण पद क्या कहुए जो पद अन्य पदर गुण को बुझाउथुबो अवस्था को बुझाउथुबो संख्या बा परिमाण को बुझाउथुबो ताको हम कहवा विशेषण पद बोली कहवा। तो बुढ़ा तो गोटे अवस्था को बुझाउछि तो सेथिपाई गला विशेषण पद मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा भंगा घर एथिरे भंगा घर क्यों कथा प्रकाश करुछि। भंगा घर एथिरे भंगा घर क्यों कथा को प्रकाश करुछि। गुण को बुझाउछि ना अवस्था को बुझाउछि ना संख्या को बुझाउछि ना परिमाण को बुझाउछि मन रखिए। तो यहाँ अवस्था को बुझाउछि मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कपाल फाटिबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम। कपाल फाटिबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम। मता फाटिजिबा ना सर्वनाश हवा ना मन फाटिजिबा ना छाती फाटिजिबा। कपाल फाटिबा तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हूँ सर्वनाश हवा। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा बरड़ा पत्र परी थरिबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम। बरड़ा पत्र परी थरिबा तार अर्थ कौन हम। भय छानिया होई थरिबा ना पवन रे बरड़ा पत्र हलिबा ना बरड़ा पत्र परी सबुबले थरिबा ना धक्का पाइबा। बरड़ा पत्र परी थरिबा तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हूँ आपणकर भय छानिया होई थरिबा। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा कौन सी व्यक्ति निज अंचल सम्मान न पाइबा यही अर्थ प्रकाश पाई क्यों रूढ़ी व्यवहार कराए। कौन सी व्यक्ति निज अंचल सम्मान न पाइबा तार अर्थ कौन हम तार अर्थ हूँ आपणकर गाँ कन्या सिंघाणी नाकी मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा कालो ठारे कालमा जाने यही लोकवाणी क्यों अर्थरे प्रचलित। कालो ठारे कालमा जाने तार अर्थ कौन हम। ऑप्शन ए देछि जे किछि बुझे नाही ताहा आगरे गूढ़ तत्व बखाणीपा ना निजर पाख लोक सबू जानीपरिपा ना काल केवल ठारे कथा कहे ना कारण माँ ताकू ठारे शिक्षा दिए।
କାଲଠାରେ କାଲମା ଜାଣେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଯତ୍ନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା ବହୁ ଦର୍ଶିକ ଲୋକ କାମରେ ସଫଳ ହେବା ନା ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ନା ସାବଧାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ନା ଅସମ୍ଭବ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ନା ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା ନା ଆଖିରେ ରଖିବା। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସୁବିଧା ଦେବା ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନା ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ନା ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହାତ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ହାତ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ନା କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନା କୌଶଳରେ ଜୀବିକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନା ନେହୁରା ହେବା। ହାତ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନ ଘର ଧରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଘର ଧରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କମ୍ ଅସୁବିଧାରୁ ଯାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ନା ଅସୁବିଧାରୁ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା ନା ଖୁବ୍ ନିରୀହ ନା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ମନ ଘର ଧରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାରୁ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫଟେଇ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଫଟେଇ ହେବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ଫଟେଇ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦାନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦାନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେବା ନା ଦେଲା ନା ଦତ୍ତ ନା ଦାତା ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଦତ୍ତ ହେବ। ଦାନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦତ୍ତ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଭାଗରେ? ମନେ ରଖିବେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଶବ୍ଦ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରେ ଉପପଦ ଥାଇ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ବରେ ଉପପଦ ଥାଇ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ? ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା କା ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ନିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମନେ ରଖିବେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇନା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇନା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥ ହେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ହାତକୁ ଦି ହାତ ନା ହାତ ଯଶ ନା ହାତ ଧରିବା ନା ହାତ କରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଦ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ପ୍ରାଚୀନତମ କ୍ରିୟାଜ ନା ବିଧେୟ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅତଥ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅତଥ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନା ରୋଗୀ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନା ବିଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନା ରୋଗ ପାଇଁ ଅହିତକର ଖାଦ୍ୟ। ଅତଥ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ରୋଗ ପାଇଁ ଅହିତକର ଖାଦ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଅର୍ଥ ହରାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କହିବା ନା ଜଗାରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କହିବା ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା ନା ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କହିବା।
କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କହିବା ତାକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଅର୍ଥ ହରାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାରଣା ଅର୍ଥରେ ଉଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଟୁଆଳ, ବି ଦେଇଛି ଖେଳୁଆଳ, ସି ଦେଇଛି ନଳୁଆଳ, ଡି ଦେଇଛି ଆଢୁଆଳ। ବାରଣା ଅର୍ଥରେ ଉଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଢୁଆଳ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ପିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? ଉଡ଼ନ୍ତା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ? କ୍ରିୟାପଦ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ନା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଉଡ଼ନ୍ତା, ଚଳନ୍ତା ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାବନୀ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ହନୁମାନ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ଭୀମସେନ ନା ସାହୁ? ପାବନୀ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗଙ୍ଗା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଚ ନା କ ନା ଛ ନା ଜ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଠ ବର୍ଗ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବ୍ୟୟଟି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଶବ୍ଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅବ୍ୟୟଟି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଶବ୍ଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଉପକଣ୍ଠ ନା ଅନୁରୂପ ନା ଯଦ୍ୟାପି ନା ରକ୍ତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯଦ୍ୟାପି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି କର୍ମପଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟି କର୍ମପଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ନା ସକର୍ମକ ନା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ନା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଦୁଇଟି କର୍ମପଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆରାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଆରାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଆରାଧକ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଠପଲ ପଦଟି କେଉଁ ସମାସ ଯୋଗେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? କାଠପଲ କର୍ମଧାରୟ ନା ଦିଗୁ ନା ବହୁବ୍ରୀହି ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଯୋଗେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଆଜାଦ ଦେଇଛି, ନାରାଜ ଦେଇଛି, କଲମ ଦେଇଛି, କାଗଜ ଦେଇଛି। କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ ନାରାଜ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି ନାରାଜ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିହା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କାହାର ଆଗମ ହୋଇଥାଏ? ଲିହା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କାହାର ଆଗମ ହୁଏ? ଇକାର ନା ଆକାର ନା ଉକାର ନା ଐକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ଆକାର। ମନେ ରଖିବେ ଲିହା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆକାର ଆଗମ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଳାକନା ଭୁଲିଯିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁମାନ କରିବା ନା ସର୍ବନାଶ ହେବା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ନା ଅଭିନୟ ହେବା? କଳାକନା ଭୁଲିଯିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗାଉଁ ଗାଉଁ ହେବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବାଙ୍କି ଦେଖାଇବା ନା ଛାରଖାର ହେବା ନା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନଥାଇ କଳି କରିବା? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।